सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चल रहे लड़ीवार प्रसंग धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज जी के अध्याय 63वें विच अज आपां गुरु जी की सिद्धा नाल चर्चा ਅਤੇ ताल तो पानी का प्रसंग सरवण करांगे। आओ बड़े प्रेम नाल यह प्रसंग सरवण करिए। जदों सिद्ध गोपी चंद ईशरनाथ लंगर मंगलनाथ ਅਤੇ शंभूनाथ गुरु जी नाल चर्चा करके हार गए तो वापस गोरखनाथ कोल चले गए। तद गोरखनाथ ने भरथरी नूं बुला के कहा, हुण तुसीं उत्थे जाओ तो गुरु जी नूं इत्थे लैके आओ। सारे सिद्धां नूं आके मिलन जद हुण चल के आए हैं। वो सारे उन्हां दे दर्शन करके चंगा सुख प्राप्त करनगे। भरथरी ने बचन कहे, जद वो मैनूं पहलां मिले सन तां मैं उन्हां दे शुभ सिद्धांत सुन के बहुत प्रसन्न होया सी। हुण तुहाडी आग्या पा के मैं उन्हां पास जांदा हाँ, उन्हां सामने जाके हथ जोड़ के बेनती करांगा। इस तरह कह के गुरु जी की हजूरी विच आ गया ते आदेश बोलिया। दिल विच बड़ा प्रसन्न हो के हथ जोड़ के गुरु जी नूं मिलिया। गुरु जी फिर सुमेर पर्वत वाल चल पए, जिथे सारे सिद्ध प्रसन्न हो के गुरु जी के दर्शन करने वास्ते उड़ीक रहे सन। गुरु जी ने भरथरी का बड़ा सन्मान किया ते बोले, तू धन है, तू जोग दे रस भाव सार नूं जाण लिया है। चंद्रमुख इस्त्री छड्डी अते देश धन अते राज नूं त्याग दिता। जग दी लाज छड्ड के अपना जन्म सवार लिया है। पहला सुमेर पर्वत ते जाके आप खबर दिओ अते सारे सिद्धां नूं साडे वल्लों नमस्कार कहो। असीं तुहाडे बाद आउंदे हां, देर नहीं लावांगे। उत्थे जाके दर्शन परसन करके साडे मन नूं बड़ा आनंद आवेगा। ये सुन के भरथरी दिल विच बहुत खुश हो के चले गया ते उन्हां नूं दसता कि गुरु जी आ रहे हैं। इस तरह गुरु जी सुमेर पर्वत ते चले गए, जिथे सिद्ध मंडली गोरख दे नाल रहिंदी सी। जिस थां सिद्ध अपने ज्ञान की चर्चा कर रहे सन, गुरु जी आदेश कह के उत्थे जा बैठे। गोरख ने कहा, आदि पुरख आदेश बाल के आओ मेरे पास बैठो, अते बड़ा सत्कार किया। गोरख मन विच विचार करता है कि जे यह साडी मत धारण कर लैण तां जगत विच साडी बहुत पूजा वधा देणगे। भरथरी नूं फिर गोरख ने कहा, जाके प्याला लियाओ ते नानक जी नूं दिओ ताकि इन्हां दी लिव लग जाए ते यह मस्त हो जाण। भरथरी प्याला लैके आया ते बना के गुरु जी के सामने रख दिता। हे बालके, इस नूं पी के मतवाले हो जाओ। श्री गुरु जी ने वचन किया, यह किस तरह का पानी तुसीं लिआंदा है? गोरख ने कहा, पी के लिव लग जाएगी, सिर तो मौत दूर हो जाएगी, भुख प्यास दोवें खत्म हो जाएंगे, तिन्ना तापां दा नाश हो जाएगा, चौथा पद प्राप्त हो जाएगा, तुहाडी मत विसर जाएगी, रिधियां सिद्धियां तुहाडियां सेवक हो जाणगियां, अनहद धुनी तुहानूं सुनाई देवेगी ते अमर हो जाओगे। श्री गुरु जी ने पूछा, तुसीं किस विधि नाल शराब कढ़दे हो, ये मैनूं दसो। झंगर ने कहा, धरती ते भट्ठी बना के उस विच लाहण नूं पाया अते विच सक पा दिता। अग बाल के घड़े नाल नाली ला के शुभ शराब की धार चुआई है। पींदियां ही दुख सुख बराबर हो जाते हैं। ऐसी लिव लग जाती है कि मनुख फिर कदे डोलदा नहीं। सुखां दे घर गुरु जी ने उन्हां दी ये बाणी सुन के असल शराब की जुगती बारे वचन किए। गुरु जी के वचन सुन के सारे सिद्ध उस समय अपनी निजी मत अनुसार अति रसीले हो के कुछ वचन बोले। सिद्धां दे मत सुन के ज्ञान दे सूरज भाव गुरु जी ने सिद्धां बारे कुछ वचन किए। श्री मुखवाक महला पहला। क्यों मरै मंदा क्यों जीवै जुगत, कन पड़ाए क्या खाजै भुगत, आस्त नास्त एको नाओ, कौन सो अखर जित रह है आओ। पापां नूं किस तरह जड़ों पुट्टिया जा सकता है, जीवन के असली मार्ग का किवें पता लग सकता है।
ਕੰਨ ਪੜਵਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਭਾਵ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੇ ਨਾਨਕ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੇਲੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ 6 ਭਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਾ ਸੱਚੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੱਚੇ ਤਿਆਗੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਅਤੀ ਉੱਤਮ ਨਾਥ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਘੁੱਗੂ ਨਾਥ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਭੇਦ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾਂਗੇ? ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਹੋ। ਘੁੱਗੂ ਨਾਥ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਵਤਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਧ, ਨਾਥ, ਜਤੀ ਆਦਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਜਗ ਵਿੱਚ ਧਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੀਵੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਦਵੈਤ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾ ਕਹਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਪੈਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਏਕੰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਭੁਲਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਘੁੱਗੂ ਨਾਥ ਤੇ ਚੰਬਾ ਨਾਥ ਤੁਰੰਤ ਉੱਠੇ ਤੇ ਧਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਡਾਈ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਾ ਕੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧਾ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸਾਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੁਣ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਦੁੱਗਣਾ ਹੰਕਾਰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਡਰਾਉਣੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵੇਖ ਲਓ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਹਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਹੱਠ ਛੱਡੋ। ਗੋਰਖ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਲਓ। ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਦਾ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਕਲਾਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਗਤ ਤੋਂ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਓ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੇਲਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਓ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਬੋਲੇ, ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖੜਾਵ ਹੁਣ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬਲ ਵਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਓ। ਜਦ ਇਹ ਵਾਕ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਖੜਾਵ ਤੁਰੰਤ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈ। ਸਿੱਧਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਟੇਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਜ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਖੜਾਵ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਮਾ ਕਾਇਰ ਉੱਤੇ, ਸ਼ੇਰ ਹਿਰਨ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸੱਪ ਉੱਤੇ ਗਰੜ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੀਰ, ਅਗਿਆਨ 'ਤੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਤ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਪਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ, ਦਵੈਤ ਉੱਤੇ ਭਗਤੀ, ਬੱਕਰੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਘਿਆੜ ਜਾ ਕੇ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾਵ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਧਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਪਈ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਨੈਣ ਨੀਵੇਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖਿਆ। ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਸੂਰਮੇ ਲੱਜਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਸਨ। ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਰਥਰੀ, ਮੰਗਲ ਆਦਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰਨੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਚੰਚਲ ਮਨ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।
जैसी विधि लायक जोगी सन तैसी ही गुरु जी ने कर विखाई। सारे सिद्धां नूं बड़ी शर्म आई। कायर अपने हंकार नाल फुले हुए सन, जिन्हां दे सामने कोई सूरमा नहीं हुंदा। हनेरे विच तारे प्रकाश करते हैं, पर जद सूरज चढ़दा है तां फिर नज़र नहीं आउंदे। ਇਹ सुन के गोरख ने कहा, तुसीं ठीक ही कहंदे सी, उस विच राई भर झूठ नहीं सी। ਇਹ सब वेख के गोरखनाथ मन गया। खिंथड़ा नामी सिद्ध गुरु जी के पास आके बैठ गया तो बोलिया, जोग बिना मन शुद्ध नहीं हुंदा, जिवें सुआह दे मले बगैर जोग नहीं हुंदा। तुसीं किस साधन राहीं जोग कीता है, यह भली विधि मैनूं भी दस दिओ। श्री गुरु जी ने कहा, प्राणायाम के 3 कर्म हैं, पूरक, कुंभक ਅਤੇ ਰੇਚਕ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਗਲ ਪੂਰਕ ਪ੍ਰਭ ਧੁਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੰਭਕ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ। ਰੇਚਕ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਲਓ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਯੋਗ ਗਤੀਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖਿੰਥੜਾ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਖੰਡਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵਾਧੂ ਸਵਾਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੜ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਲਲਚਾਇਆ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਲਕੇ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਵੇਖੋ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਦੁੱਖ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਜਗਮਗ ਕਰਦੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੋਰਖ ਦਾ ਇਹ ਛਲ ਸਮਝ ਕੇ ਜਗ ਦੇ ਮੂਲ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਖੱਪਰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੋਰਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਦ ਗੋਰਖ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਜੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ ਮੁੜ ਆ ਗਏ। ਗੋਰਖ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਗੋਰਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਓ, ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਹਿਨ ਲਓ ਅਤੇ ਝੋਲੀ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਸੁਆਹ ਮੜ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਖਿੰਥਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਸਿੱਧ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਭੰਡਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਛਕੋ ਅਤੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸਿੰਘੀ ਨਾਦ ਵਜਾਓ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਭੰਡਾਰੇ ਕਰਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਿਰਤ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮਪਤ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ, ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ, ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ, ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਖੱਪਰ ਅਤੇ ਝੋਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਆਹ ਬਣਾਓ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੰਡਾਰੀ ਬਣਾ ਅਤੇ ਅਨਹਦ ਰਾਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਜਦ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਸੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮਨੋਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਤਰ ਲਵੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇੰਜ ਮਿਟ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਟਿਕੇ ਰਹੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਉੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ 84 ਸਿੱਧ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਓ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਡਿੱਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਵੀ ਕਈ ਸਥਾਨ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਘੁੱਗੂਨਾਥ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਮੰਗਲਨਾਥ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਏ। ਭਰਥਰੀ ਅਤੇ ਚਤੁਰ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਚੰਦਰਮੁਖ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੈਣ ਚਕੋਰ ਵਾਂਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਵੱਲ ਲਾਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ 'ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਭੌਰੇ ਵਾਂਗ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਦਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਸੁਣਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦਾ 64ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।